آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سب مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں، اس سیگمنٹس کے ذریعے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دیتے ہیں، جو انفارمیشن بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، قرآنک نالج میں آج کی جو ہماری سورت ہے اس کا نام ہے سورہ صافات۔ کیا نام ہے؟ سورہ صافات۔ جی، آج کی سورت کا نام ہے سورہ صافات، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ 23 یعنی 23 میں ہے، اور اس کا نام سورہ صافات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ چلتے ہیں اس کی طرف۔ سورہ صافات کی جو میننگ ہے، اس کی میننگ ہے صفیں باندھنے والے۔ کیا میننگ ہے؟ صفیں باندھنے والے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس کی سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے۔ کیا نام رکھا گیا ہے؟ جی، سورہ صافات۔ اچھا، اس سورت کی فضیلت کیا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک کے جی اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن، کون سے دن؟ جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ پاک سے کوئی سوال کیا، اللہ پاک اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن یادی سے سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کریں۔ اگر ہم تلاوت نہیں کر سکتے تو اپنے بڑوں سے کہیں کہ وہ تلاوت کریں، ہم سن لیں، اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ کے دن کون کون سی سورت پڑھیں گے؟ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآنک نالج، اور اس قرآنک نالج میں ہم نے آج جو سورت سنی اس کا نام کیا تھا؟ سورہ جی، تو آج قرآنک نالج میں ہم نے سورت کے حوالے سے جانا، وہ سورت تھی سورہ صافات۔ اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے نعت شریف، اور ہم سنتے ہیں نعت شریف۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں نعت شریف، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے، ہمیں کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا نام؟ حسین رضا۔ حسین رضا، آج ہمیں آپ کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو سناؤں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کلام سنا رہے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں۔ چلیں سنتے ہیں، اپنے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی چلیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا
देखो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कौन बताएगा शहनशाह का मतलब क्या होता है? माशाल्लाह, आप में से कोई बताएगा? चलें आप बताएं। बादशाह। बादशाह, बादशाह यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखें। यहाँ शहनशाह से मुराद जो है वो बादशाहों के बादशाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगला मिसरा है, आब ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे। तो यहाँ आब ज़मज़म से क्या मुराद है? ये तो सभी जानते होंगे ना। आब ज़मज़म किस किस ने पिया है? माशाअल्लाह, मरहबा, मैंने भी पिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आब ज़मज़म के बारे में तो उलमाए कराम फरमाते हैं ना कि इसको जिस लिए जो पिएगा इंशाअल्लाह उसकी वो मुराद पूरी होगी। तो आब ज़मज़म तो कसरत से पीना चाहिए, जैसे अवेलेबल हो फ़ौरन पी लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और इसको पीकर फिर जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ पूरी होगी। तो आब ज़मज़म का यहाँ तज़किरा हो रहा है कि आब ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे। ज़मज़म शरीफ का मुबारक पानी मुराद है यहाँ पर। आब ज़मज़म काबे शरीफ पे जब जाते हैं तो आब ज़मज़म खूब पीते हैं। आओ जूदे शह कौसर का भी दरिया देखो। इसमें जो शह कौसर है इसका मतलब बताए किसी को? हौज़े कौसर का मालिक होना। क्या माने है? अरे ये हौज़े कौसर कहाँ होगा, ये किसी को पता है? क़यामत वाले दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन कैसी कैफियत होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस कैफियत में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हौज़ पर मौजूद होंगे, और हौज़े कौसर, उस हौज़ को कहते हैं हौज़े कौसर। उस हौज़े कौसर से जाम भर भर के पिला रहे होंगे अपने उम्मतियों को। तो हौज़े कौसर के जो मालिक हैं वो हमारे आखिरी नबी, हमारे आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हौज़े कौसर के मालिक कौन है? हमारे आखिरी नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सबसे जो पहला शहर था, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो जो पहला शेर हमने अभी सुना, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। यहाँ जो मुखातिब हो रहे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो हाजियों से हो रहे हैं कि हाजी जो होता है हज करने जो जाता है, वो सबसे पहले हाजी जो होता है हज करने जाता है, वो काबा मुशर्रफा में जब हज कर लिया उसने, तब वो उससे मुखातिब हो रहे हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख लिया, हज तो कर लिया आपने, अब हज करने के बाद आओ चलो शहंशाह का रोज़ा देखें। उन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को चले जिन्होंने काबे को बुतों से पाक किया। जी, काबे शरीफ में पहले बुत हुआ करते थे, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और काबा शरीफ को बुतों से पाक कर दिया। तो यहाँ मुराद यही है कि हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखें, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखें। यहाँ काबे का काबा से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुराद है, यानी काबे को भी जिसकी तमन्ना है ज़ियारत करने की, जो काबा मुशर्रफा है, इसको भी तमन्ना है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की। तो इसीलिए फरमा रहे हैं कि काबा तो देख चुके, अब उन हस्ती की तरफ चलो जिनकी ज़ियारत की काबे को भी तमन्ना है, काबे को भी शौक़ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। तो काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे का काबा कहकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान कर रहे हैं। समझ में आई आपको? जी, तो ये थी शेर की तशरीह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। आज का जो हमारा सबक है वो बहुत ही खूबसूरत सबक है, बहुत ही प्यारा सबक है, और वो है फरिश्ते। सुभान अल्लाह। क्या टॉपिक है? फरिश्ते। फरिश्तों के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। तो आप लोगों ने निकाल लिया अपना अपना सबक? जी। तो चलें अपने सबक की तरफ चलते हैं। पढ़िए, पहला सवाल क्या है? फरिश्ते कौन है? फरिश्ते कौन है?
जवाब फरिश्ते दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नूरी मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है, माशाल्लाह। जी अनस भाई आप चले। फरिश्ते क्या करते हैं? जी जवाब। फरिश्ते वो ही करते हैं जिसका इन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल हुक्म देता है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते वही करते हैं जिसका इन्हें अल्लाह पाक हुक्म देता है। सुभान अल्लाह। जी अबू बकर। फरिश्तों के सरदार कौन हैं? फरिश्तों के सरदार कौन हैं? जवाब। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। जी। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल और इसका रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की तादाद अल्लाह पाक और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? वो हैं आपसे इंटरेस्टिंग सवालात। वो हैं आपसे सवालात और उसके देंगे आप जवाबात। तो चलते हैं आज के सवालात की तरफ। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों के सवालात में होता ये है कि हमारे पास दो टीमें मौजूद है, टीम मक्की और टीम मदनी। टीम मक्की से एक बच्चा आएगा और वो इसमें से पर्ची निकालेगा, पर्ची में जो लिखा होगा, अगर सवाल लिखा हुआ है तो टीम मदनी ने उसका जवाब देना है। अगर सवाल की जगह इशारा है तो टीम मक्की के बच्चे को इशारा करके बताना होगा और टीम मदनी ने उस इशारे को पहचानना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को। यासिर भाई आ जाएं, पर्ची निकालें, और जो पर्ची में अगर सवाल है तो फिर इनसे सवाल कीजिएगा, और अगर इशारा है तो फिर आपने इशारा करके बताना होगा। क्या है इसमें सवाल, तो आप इनसे दिखाएं, सिर्फ ये सवाल पढ़ के बताएं इनको। बताएं दावत इस्लामी का मेन इंटरनेशनल मदनी मरकज किस कंट्री और किस सिटी में है? बताएं दावत इस्लामी का मेन इंटरनेशनल मदनी मरकज किस कंट्री और किस सिटी में है? कंट्री पाकिस्तान और सिटी कराची है। जी, कंट्री पाकिस्तान और सिटी कराची है। क्या जवाब इनका? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी यासिर भाई आप बैठे, और अब हम बुलाते हैं टीम मक्की के इस्लामी भाई को बुला लें। अब टीम मदनी के एक मदनी मुन्ने आएंगे, मोहम्मद अबू बकर। जी मोहम्मद अबू बकर आप आएँ और एक पर्ची निकालें और टीम मक्की से सवालात करेंगे। अगर सवाल निकला तो सवाल, और अगर इशारा निकला तो फिर आपने इशारा करके बताना है। आ जाए। क्या लिखा हुआ है? इशारा। ये इशारा करेंगे और टीम मक्की ने उस इशारे को पहचाने। खटखटाना। जी ये कह रहे हैं खटखटाना। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप इतनी जल्दी आपने पहचान लिया भाई अनस भाई, कैसे? आसान इशारा था। जी भाई चला भाई, अब टीम मक्की के। जी आप अपनी जगह पे बैठे, पर्ची अंदर डाल दी। जी तो टीम मक्की से अब आ रहे हैं हमारे अनस भाई, और ये निकालेंगे पर्ची। अगर उसमें इशारा हुआ तो इनको इशारा करके बताना होगा और टीम मदनी उस इशारे को पहचानेगी। आ जाए अनस भाई। इसका इशारा करके बताना है और टीम मदनी पहचानेगी। आसान है। हाँ हाँ, ये इशारा काटना। जी कहाँ के? यहाँ के। सर के। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। हैव अ सीट। अब टीम मदनी से आएंगे हमारे पास, और वो देखेंगे कि इनके पास सवाल है या इशारा। अगर सवाल है तो इन्हें सवाल करेंगे और टीम मक्की ने उसका जवाब देना है। जी हाँ, ये सवाल पढ़कर। अदाई के बख्शिश के नाम से जो नात शरीफ की किताब मिलती है, बताएं वो किन बुजुर्ग ने लिखी है? आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह।
جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہدایت بخشش کے نام سے جو نعت کی کتاب ملتی ہے وہ کن کے حضور کی لکھی ہوئی ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام کلاس روم. اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو آپ یہ یوٹیوب چینل پر ہمارے کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے اس پر بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام میں کچھ چیزیں چاہتے ہیں انکلوڈ کروانا تو آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, ہمارا یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیوز بنا کے بھیجیں. انشاءاللہ ہم آپ کی ویڈیوز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں. اس کے علاوہ ہمارا ذہن ہے کہ ہم اس میں اور سیگمنٹس انکلوڈ کریں. وقتاً فوقتاً کچھ نئے آپ سیگمنٹس دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, تو ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے ہم اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا